مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا ان کے مقدس کلام میں سے ہم دیکھیں گے زبور نمبر 80 اس کی آیت نمبر 3۔ اے خدا ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ آمین۔ آج ہمارا مضمون ہے بحالی، بحالی میں خوشحالی۔ خدا ہمارا بحال کرنے والا خدا ہے، خدا بحالی کا خدا ہے۔ ہماری زندگی میں پرابلمز آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، اور ہمیں کہیں پہ نقصان ہوتا ہے، ہمیں کہیں پہ فائنینشیل بڑے اپسیٹس ملتے ہیں، دھچکے لگتے ہیں، کبھی کبھی فیملی میں کوئی عزیز ہمارا ہم سے بچھڑ جاتا ہے، بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، بزنس میں لاس ہوتا ہے، اور بہت سی چیزیں، خدمت میں ہمیں بہت سی جگہوں پہ ایسے پرابلمز آتے ہیں۔ لیکن خدا جو ہے وہ یاد رکھیں کہ ہمارا خدا وفادار خدا ہے، اور خدا ہمیں کبھی بھی اس طرح کے حالات میں رہنے نہیں دیتا۔ ہم پہ بیماری آتی ہے، کمزوری آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، لیکن ہمارا خدا ہمیں ہر طور سے بحال کرنے پر قادر ہے۔ جب ہم بحالی کی بات کرتے ہیں تو بحالی کا مطلب ہے کسی چیز یا شخص کا اپنی جگہ پر واپس آنا، ٹوٹی ہوئی ہڈی کا جڑ جانا، یہ بحالی ہے۔ سو خدا مجھے اور آپ کو اپنی اصلی جگہ پہ، اصلی حالت میں لے کے آنا چاہتا ہے۔ خدا نے آدم کو اور حوا کو ایک خاص مقام پہ رکھا تھا، لیکن جب گناہ ان کی زندگی میں آیا تو پھر خدا نے آدم اور حوا سے پوچھا اور کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا نے آدم کو جس جگہ پر رکھا تھا، آدم اس جگہ پہ نہیں تھا۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے۔ کوئی پوائنٹ ہوتا ہے، کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں سے ہم سلپ کر جاتے ہیں، ہم پھسل جاتے ہیں۔ ایک تو ہمیں زگہ کو اپنی نگاہ میں رکھنا ہے۔ جیسے آپ کسی جگہ سے گرے ہوں، کسی جگہ سے آپ پھسل گئے ہوں، وہاں پہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو، چکنی جگہ ہو، آئل ہو، پانی ہو، تو آپ پھسل سکتے ہیں، گر سکتے ہیں، لیکن جب آپ دوسری دفعہ اس جگہ سے گزریں گے تو آپ محتاط ہو جائیں گے۔ سو ہمیں بھی ان راہوں کو پہچاننا ہے جہاں سے ہم پھسل جاتے ہیں، جہاں سے ہم سلپ ہو جاتے ہیں۔ سو خدا ہمیں بحال کر سکتا ہے، اور وہی ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ لیکن ایک دعا جو ہم نے پڑھی ہے، خداوند مجھے بحال کر، اور اگر خداوند ہی بحال نہ کرے تو آپ بحال نہیں ہو سکتے۔ بحال ہونے کے لیے آپ کا انٹرسٹڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ خدا سے کہیں میں بحال ہونا چاہتا ہوں، مجھے ریسٹور کر، تو جب آپ اس سے کہیں گے تو پھر ایسا کرنے پہ وہ قادر ہے۔ اگر ہم مصرف بیٹے کی تمثیل کو پڑھیں جو لوکا 15ویں باب کی 11ویں آیت سے 24ویں آیت میں ہے، مصرف بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ دیتا ہے اور سارا مال متاع لے کے چلا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت اس کی زندگی میں آتا ہے، اس سے سب کچھ چلا جاتا ہے، وہ اس مال کو بد چلنی میں اڑا دیتا ہے، اور پھر وہ باپ کے پاس واپس آتا ہے۔ سو جب وہ باپ کے ساتھ تھا تو اس کے پاس سب کچھ تھا، وہ خوشحال تھا۔ باپ کے پاس سے وہ چلا گیا، پھر وہ بدحال ہو گیا، بے حال ہو گیا، سب کچھ اس کے پاس سے چلا گیا۔ لیکن جب وہ باپ کے پاس واپس آتا ہے تو پھر وہ بحال ہو جاتا ہے۔ حالانکہ باپ نے اسے سب کچھ دے دیا تھا، جو اس کا حصہ بنتا تھا باپ نے اسے دے دیا تھا، لیکن پھر بھی باپ کی محبت کو دیکھیے، جب واپس آتا اس کے پاؤں میں جوتی پہناتا ہے، کہتا ہے اچھے سے اچھا لباس اس کے لیے نکالو، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتا ہے، اور پلا ہوا بچڑا اس کے لیے ذبح کرتا ہے۔ آسمانی باپ کے بغیر آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، آپ بے حال ہو جائیں گے، آپ بدحال ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کی سلامتی، آپ کی خیریت، آپ کی عافیت
इसी में है कि आप वापिस आए। जब आप बाप के पास, आसमानी बाप के पास वापिस आते हैं तो फिर आप बहाल हो जाते हैं। सो अगर आप बहाल होना चाहते हैं तो खुदा आपको बहाल कर सकता है। एक हवाला मैं पढ़ना चाहता हूं कि आपके पास कितनी अथॉरिटी है। अगर आप खुदावन से मोहब्बत करने वाले हैं, ना सिर्फ आप बहाल हो सकते हैं बल्कि आप दूसरों की जिंदगियों में बहाली का किरदार अदा कर सकते हैं। आप दूसरों की बहाली का बायस बन सकते हैं। पहला शमूएल अगर हम निकालें, उसका 16वां बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा, सो जब वो बुरी रूह खुदा की तरफ से साउल पर चढ़ती थी तो दाऊद बरबत लेकर हाथ से बजाता था और साउल को राहत होती और वो बहाल हो जाता था और वो बुरी रूह उस पर से उतर जाती थी। हालेलुया। सो दाऊद के पास एक तोड़ा है, दाऊद के पास एक टैलेंट है कि वो बजाने में माहिर है, वो बरबत बजाता है। और मुल्क का किंग, आप जरा इस सारी स्टोरी को जहन में रखें, ये मुल्क का बादशाह, बनी इसराइल का बादशाह है, पहला बादशाह, फर्स्ट किंग साउल। इस पर बुरी रूह आती है, ये बदरू गिरफ्ता है। एक चरवाहा जो है वो अपने टैलेंट से जो तोड़ा उसके पास है और उसके ऊपर खुदा की कुदरत, खुदा की अनॉइंटिंग है। आपके पास कोई भी टैलेंट है, आप टैलेंट याद रखिए, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, टैलेंट टैलेंट होता है। जो खुदा ने आपको दिया है तोड़ा, वो खुदा ने आपको दिया और खुदा ने कुछ समझ के आपको दिया है, खुदा ने आपको ध्यानदार समझ के दिया है। उस टैलेंट को, उस तोड़े को, चाहे वो बजाने का है, गाने का है, दुआ करने का है, कोई भी तोड़ा है आपके पास, मैनेजमेंट का है, कोई भी है, उसको इस्तेमाल करें। पाक रूह के मसा के नीचे आप जिंदगियों को बहाल करने वाले बन जाएंगे। आप मुल्क के बादशाहों को बहाल करने वाले बन जाएंगे। आप मुल्क के बड़े बड़े ओहदेदारों के पास खुदा आपको लेके जाएगा, आप उनकी बहाली का सबब बनेंगे। हालेलुया। खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा पहले आपको बहाल करेगा, फिर आपके वसीले से दूसरी जिंदगियों को बहाल करेगा। हालेलुया। और दो बातें मैं यहां पर बयान करना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि आप कलाम पढ़ेंगे और कलाम को सुनेंगे, कलाम आपकी जिंदगी में आएगा, आप बहाल होंगे और फिर आप दूसरों की बहाली का भी सबब बनेंगे। ज़बूर 19 की अगर हम आयत नंबर 7 पढ़े तो लिखा है, खुदावंद की शरीयत कामिल है। हालेलुया। वो जान को बहाल करती है। खुदा का कलाम ही बहाल कर सकता है, खुदा का कलाम ही हमें रेस्टोर कर सकता है। आप कमजोर हो गए हैं, आप गिर गए हैं, आप बरगिश्ता हो गए हैं, आप डी ट्रैक हो गए, खुदा का कलाम पढ़िए, खुदा के कलाम की तरफ रजू लाइए, खुदा आपको अपने कलाम की कुदरत से बहाल कर देगा। हालेलुया। फिर दूसरी बात, दूसरी तवारीख उसके 7वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हो और अपनी बुरी राहों से फिरे, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। दुआ और खाकसार बन के, हलीम बन के, फिरोतन बन के आप दुआ करेंगे, खुदा आपको बहाल करेगा और आपके वसीले से आपके मुल्क को बहाल कर देगा। हालेलुया। सो दो बड़े वसाइल हैं हमारे पास, खुदा का कलाम और दुआ। और जो दाऊद के पास तोड़ा था, टैलेंट था बजाने का, और जब बजाता था बुरी रूह साउल पर से उतर जाती थी। मुल्क के किंग को दाऊद बहाल कर रहा है खुदा की कुदरत के वसीले से, और फिर यहां पे लिखा है मुल्क भी बहाल हो सकते हैं। कभी भी अपने आप को हकीर ना जानिए, कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करिए। हाँ, गरूर में नहीं आना, ना फख्र में आना है। सब कुछ खुदा ही ने दिया है और ये सब कुछ खुदा की बदौलत होता है, लेकिन खुदा मुझे और आपको इस्तेमाल करता है। खुदा के पास बड़े बड़े ताकतवर फरिश्ते हैं, खुदा उनको भी इस्तेमाल कर सकता है। खुदा डायरेक्ट भी काम कर सकता है, लेकिन खुदा मुझे लेता है, आपको लेता है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। गॉड ब्लेस यू।